नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा जीवन और दर्शन कथा यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके आबारो एकबार जानाई सुस्वागतम। बंधुरा एकटी गाभीर कोन अभिशापेर कारणे पितामातारा तादेर सन्तानदेर थेके कष्ट भोग करे। एछाड़ाओ आजकेर भिडियो थेके आपनि जानते पारबेन कोन उपाये बाबा मायेरा सन्तानदेर काछ थेके भालो व्यवहार पेते पारे, अर्थात सन्तानेरा बाबा मायेर प्रति कष्ट देवार परिवर्ते बाबा माके श्रद्धा और भक्ति करबे। तो चलुन बंधुरा देवादिदेव महादेवेर मुखनिसृत सेई अमृत काहिनी आमरा आजके श्रवण करी, जा देवादिदेव महादेव नारद मुनिके बोलेछिलेन। एकबार देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण बोले माता पार्वती एवं भगवान शिव के प्रणाम जानिए बोलें, हे प्रभु, आज के आमी जखन पृथिवी लोके गमन करछिलाम तखन लक्ष्य करलाम चारिदिके सन्तानेरा तादेर बाबा मायेर प्रति अबिचार करछे, तादेर बाबा मायेर संगे खाराप व्यवहार करछे, खेते दिच्छे ना, एमनकि केउ केउ तो आबार बाड़ी थेके बेरो पर्यन्त करे दिच्छे। हे प्रभु, कलिजुगे एत पाप केन नेमे एसेछे? दया करे आमार एई जिज्ञासार समाधान करे आमार मनके शांत करुन। आमी बड़ई शिहरित हচ্ছি पृथिवी लोकेर एई अनाचार देखे। नारद मुनिर कथा शुने देवादिदेव महादेव बोलें, पृथिवी लोकेर अनाचार सम्बन्धे आमी सम्पूर्ण अवगत नारद। आजकेर एई कलिजुगे सन्तानेरा जे तार पितामाताके देखछे ना, एर कारण एकटी गाभीर अभिशाप। गाभीर अभिशापेर कारणे पृथिवी लोके बाबा मायेर प्रति एत अनाचार नेमे एसेछे। तखन नारद मुनि अत्यंत उत्सुक हये जिज्ञासा करलेन, हे प्रभु, गाभीर कोन अभिशापेर कारणे एगुलो घटछे आमी ता जानते इच्छा करी। तखन प्रभु भोलानाथ बोलेन, एकटु शांत हओ, आज आमी तोमार समस्त प्रश्नेर उत्तर देब। एई बोले महादेव बोलेन, मनोयोग सहकारे श्रवण करुन एवं आरो बोलेन, जे व्यक्ति एई कथा श्रवण करे एवं ता प्रचार और प्रसार करे सेई व्यक्ति कोनोदिन तार सन्तान द्वारा कष्ट पाबे ना, तार सन्तान ताके श्रद्धा और भक्ति करबे सदा। देवर्षि नारद बोलेन, हे प्रभु, आमी अत्यंत सौभाग्यवान जे आमी आपनार मुख थेके एई पवित्र कथा शुनते चलेछि। आमी अवश्यई एई कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करब एवं ता मर्तबासीर मंगलेर जन्य प्रसारও करब। दया करे आपनी आमाके एई पवित्र कथा श्रवण करान। महादेव बोलेन, एटा सेई समयकार कथा जखन कलिजुग शुरू होते चलेछिल। दैत्य कलिर अशुभ स्वभाव मनुष्य जीवने पड़ते चलेछिल। तुंगभद्रार नदीर तीरे एकटी उत्तम नगर तैरी हयेछिल। सेखाने समस्त बर्णेर लोकेरा तादेर निजेर निजेर धर्म पालन करत। सेखाने सबाई सत्य कथा बोलतो एवं सत्कर्मे निजेर जीवनके अतिबाहित करत। सेई नगरे आत्मदेव नामे एकजन ब्राह्मण छिल। आत्मदेव छिल अत्यंत गुणी एवं पवित्र ब्राह्मण। से सब समय पवित्र कर्मे निजेके नियोजित राखत। सेई ब्राह्मण सूर्येर मतोई तेजस्वी छिल। आत्मदेव अनेक धनवान ब्राह्मण हवा सत्त्वेও भिक्षा करे जीवन अतिबाहित करत। आत्मदेवेर स्त्रीर नाम छिल धुंधुनी। देखते से अत्यंत सुंदरी छिल, ठीक जेमन स्वर्गेर अप्सरादेर मतो। तार जन्मও ভালো কুলে হয়েছিল।
কিন্তু স্বভাবগতভাবে সে অত্যন্ত রাগী ও অহংকারী ছিল। তার নিজের সৌন্দর্য এবং ধন সম্পত্তির উপর খুবই অহংকার ছিল। সে সর্বদাই পরনিন্দা, পরচর্চায় নিজের জীবন অতিবাহিত করত। কিন্তু সে গৃহকর্মেও খুব নিপুণ ছিল। স্বভাববশত সে খুব কঞ্জুস প্রকৃতির ছিল। একের কথা অন্যকে বলতে ও ঝগড়াঝাটি করতে তার খুবই ভালো লাগত। কিন্তু তারা দুই স্বামী স্ত্রী খুবই প্রেমপূর্বক থাকত। দেবাদিদেব বললেন তাদের কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না, তাই এত ধনসম্পত্তি তাদের কোনো কাজেই লাগতো না। এইসব ধনসম্পত্তি তাদের কাছে ব্যর্থ বলে মনে হতো। কিছুদিন পর তারা সন্তান প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করলেন। ব্রাহ্মণ গরিবদের স্বর্ণ, বস্ত্র এবং গরু দান করতে লাগলেন। সেই ব্রাহ্মণ নিজে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দান করে খরচ করে দিয়েছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও তাদের কোনো পুত্র হলো না, না তো হলো কন্যা সন্তান। এর ফলে দুঃখী হয়ে সেই ব্রাহ্মণ একদিন বনে চলে গেলেন। বনে যেতে যেতে পথে তার খুব জল তৃষ্ণা পেয়ে গেল। তাই সে রাস্তার ধারে একটি নদীতে জল পান করল। নদীর পাড়ে একটি গাছের নিচে বসে পড়ল। সন্তান প্রাপ্তি না হওয়ায় দুঃখে তার সমস্ত শরীর কমজোরি হয়ে গিয়েছিল। তার দুঃখ এতই বেশি ছিল, তাকে দেখে মনে হতো তার শরীর যেন কোনো প্রাণই নেই। সেই ব্রাহ্মণ ছিলেন শ্রীহরির ভক্ত। সে নিরন্তর ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করতেন এবং পূজাপাঠ করতেন। ব্রাহ্মণের এরূপ ভক্তি দেখে শ্রীহরি তাকে দর্শন দেওয়ার জন্য তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন একদিন। তিনি সেই নদীর তটে একজন সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ব্রাহ্মণের কাছে আসলেন। উপস্থিত সন্ন্যাসীকে দেখে ব্রাহ্মণ নদীতে জল পান করল এবং যখনই সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসলেন তখন ওই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পা ধরে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করলেন। সন্ন্যাসী তখন বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনার এই দুঃখের কারণ কি? আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তাড়াতাড়ি আপনার এই দুঃখের কারণ বলুন। ব্রাহ্মণ তখন বললেন, হে গুরুদেব, আমার দুঃখের কারণ আর কি বলবো, এ সবই আমার পূর্বজন্মের ফল। আমার কোনো সন্তান নেই, তাই আমার পিতৃপুরুষরাও আমার প্রতি দুঃখী হয়ে আছেন। দেবতা এবং ব্রাহ্মণরাও আমার দেওয়া জিনিসপত্র প্রসন্নতাপূর্বক গ্রহণ করেন না। সন্তানের দুঃখে আমার সংসার শূন্য হয়ে গেছে, তাই এখন আমি এই নদীর জলে প্রাণ ত্যাগ করতে এসেছি গুরুদেব। যে সংসারে কোনো সন্তান থাকে না সেই সংসার শূন্য হয়ে যায়। যেখানে কোনো আনন্দ থাকে না, কোনো উৎফুল্ল থাকে না। সন্তান শূন্য দম্পতির অন্তরে মরুভূমির মতো শুধু শূন্যতা সর্বদা বিরাজ করে। ব্রাহ্মণ বললেন, হে গুরুদেব, আমি আমার পুত্রের কথা আর কি বলবো। আমি যে গাভীকে পালন করি সেও বন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি যে বৃক্ষরোপণ করি তাতেও ফল ধরে না। শুধু এখানেই শেষ নয়, আমার গৃহে যে ফল নিয়ে আসা হয় তাও শীঘ্রই শুকিয়ে যায়। এই সব শোনার পর ব্রাহ্মণ বললেন, আমি যখন এতটাই দুর্ভাগা, তাহলে এই জীবন রেখে কি লাভ? তাই আমি স্থির করেছি আমার এই অভিশপ্ত জীবন এই নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। এই বলে ব্রাহ্মণ নিশ্চুপ হলেন এবং জোরে জোরে সন্ন্যাসীর পা ধরে কাঁদতে লাগলেন। সন্ন্যাসী
ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখে তার উপর মায়া জন্মালো। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে বললেন, হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার প্রারব্ধ দেখেছি, 7 জন্ম তোমার কোনো সন্তান হয়নি, কিন্তু কর্মফল সবাইকেই ভোগ করতে হয়, তাই তুমি সমাজ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করো। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, না গুরুদেব, আপনি আমাকে পুত্র দিন, সে যেমনই হোক। পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা ভরা সংসারে প্রাণ থাকে, সুখী হয়ে থাকে। তখন সন্ন্যাসী বেশধারী ভগবান শ্রীহরি তখন বললেন, বিধাতার লিখন বদলালে মানুষের জীবনে শুধু দুঃখই আসে। নিয়তির বিরুদ্ধে কর্ম করলে তুমি কখনোই সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে না। তুমি নিরন্তর জেদ করে চলেছ ব্রাহ্মণ, শুধুমাত্র নিজের স্বার্থটাই দেখছ। এত সব শোনার পরেও সেই ব্রাহ্মণ তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেন এবং সে বললেন, গুরুদেব, আপনি আমাকে একটা সন্তান দিন। ব্রাহ্মণের জেদ দেখে সন্ন্যাসী বেশধারী ভগবান শ্রীহরি তাকে একটা ফল দিলেন এবং বললেন, এই ফলটা তোমার স্ত্রীকে দেবে। তোমার স্ত্রী এই ফল খেলে তার গর্ভে সন্তান আসবে। কিন্তু একটা কথা মন দিয়ে শুনে নাও, তোমার স্ত্রী যেন আগামী 1 বছর দান ধ্যান কর্মে লিপ্ত থাকে এবং কাউকে যেন কটু কথা না বলে কারোর সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার না করে। এতে তোমার সন্তান সখ্য স্বভাবের হবে। এমনটা বলে ভগবান বেশি সেই সন্ন্যাসী সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ব্রাহ্মণ সেই ফলটা নিয়ে বাড়িতে এলেন এবং তার স্ত্রীর হাতে ফলটা দিয়ে কোনো একটা কাজে সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন। এইদিকে তার স্ত্রী একটু কুটিল স্বভাবের ছিল। সে তার এক বান্ধবীকে বলল, আমি তো এই ফলটা খাবই না, এই ফলটা খেলে আমার গর্ভে সন্তান আসবে এবং আমার পেট খুব বড় হয়ে যাবে, আমার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে, তাছাড়া আমি তো অসুস্থ হয়ে যাব। যদি হঠাৎই এই বাড়িতে চুরি হয়ে যায় তাহলে আমি গর্ভবতী হয়ে এখান থেকে কি করে পালাবো? যদি সন্তান প্রসব করার সময় আমার মৃত্যু হয় তখন আমার কি হবে? এই সময় অনেক পীড়া পেতে হয়, এটাও আমি শুনেছি। এছাড়া আমাকে যে নিয়মের কথা বলা হয়েছে, এইভাবে নিয়মপূর্বক চলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এইভাবে কুপ্রস্তাব করে সে তার বান্ধবীকে বোঝাতে লাগলো। যখন ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে আসলো তখন তার স্ত্রী তাকে মিথ্যা কথা বলল এবং বলল, হ্যাঁ, আমি সেই ফল খেয়ে নিয়েছি। এরপর একদিন তার বোন শান্তা তাদের বাড়িতে আসলো। ধুনধুনি সমস্ত কিছু তার বোনকে বলল, বোন, আমার তো কোনো সন্তানই হচ্ছে না, আমাকে মনে হয় আমার স্বামী ত্যাগ করে দেবে, এখন আমি কি করব? ধুনধুনির বোন শান্তা বলল, দিদি, তুই একদম চিন্তা করিস না, আমার গর্ভে সন্তান এসেছে, এই সন্তান আমি তোকে দিয়ে দেব। বিনিময়ে তুই অনেক ধন সম্পদ আমাকে দিয়ে দিস, তাহলে আমার স্বামী আমাদের সন্তানকে তোকে দিয়ে দেবে। ততদিন তুই গর্ভবতীর অভিনয় করতে থাক এবং তোমার কাছে যে ফল আছে সেই ফল তুমি তোমার গাভীকে খাইয়ে দাও। ব্রাহ্মণের স্ত্রী কুটিল স্বভাবের জন্য সেই ফল গাভীকে খাইয়ে দিল। কিছুদিন পর শান্তা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় এবং লোকচক্ষুর আড়ালে সেই পুত্র সন্তানকে ধুনধুনির হাতে তুলে দেয়। সেই সময় তার স্বামী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাড়িতে ছিল না। ধুনধুনি তার স্বামীকে সংবাদ দেয় যে তাদের পুত্র সন্তান হয়েছে। সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ ঘরে এসে দেখল তার পুত্র সন্তান হয়েছে। সে খুব খুশি হলো এবং পুত্রের অনেক সংস্কার কার্য করল। সে পুত্র হওয়ার খুশিতে দান কার্য যজ্ঞাদি সম্পন্ন করল। কিছুদিন পর ধুনধুনি তার স্বামীকে বলল, আমার স্তনে দুধ উৎপন্ন হচ্ছে না। কিছুদিন আগে আমার বোনেরও সন্তান হয়েছিল, কিন্তু কোনো এক কারণে সে
আর পৃথিবীতে নেই, তার স্তনে দুধ উৎপন্ন হয়েছে। আপনি যদি আজ্ঞা দেন তাহলে আমি তাকে আমাদের বাড়িতে এনে রাখি এবং সন্তানের পালন করাই। পুত্রের মোহবশত ব্রাহ্মণ ধুন্ধুনিকে এই কর্ম করার আজ্ঞা দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তার পুত্রের নাম রাখলেন ধুন্ধুকারী। এদিকে 3 মাস কেটে যাওয়ার পর সেই নন্দা নামক গাভীরও একটি সন্তান জন্ম হলো। দৈবযোগে তার সন্তান মানুষের মতো দেখতে হলো। সেই পুত্রের আভা ছিল স্বর্ণের মতো, তার শরীর থেকে দিব্য তেজ নির্গত হতো। এমনটা দেখে ব্রাহ্মণ সেই সন্তানের বিভিন্ন সংস্কার এবং যজ্ঞাদি করলেন। সেই অলৌকিক সন্তানকে দেখার জন্য বাড়িতে মানুষের ভিড় জমে গেল। সবাই বলতে লাগলো, ব্রাহ্মণের কত চমৎকার দেখো, গাভীর পেট দিয়ে মনুষ্যপুত্র জন্ম নিয়েছে। সেই সন্তানের কান দুটো গাভীর মতো দেখতে হয়েছে, তাই তার নাম ব্রাহ্মণ রাখলেন গোকর্ণ। এক সময় যখন ব্রাহ্মণ আত্মদেব বাড়িতে ছিলেন না, তখন ধুন্ধুনির বোনও অসুস্থতার কারণে নিজের বাড়িতে ছিল। তখন ধুন্ধুনিকেই 2 বালকের দেখাশোনা করতে হচ্ছিল। ধুন্ধুনি তার নিজের পুত্রকে দুধ খাওয়াতো এবং গাভীর পুত্রকে 1 ফোঁটাও দুধ খাওয়াতো না। অপরদিকে সে গাভীর পুত্র গোকর্ণকে মারত এবং তার উপর খুব অত্যাচার করত। একদিন ধুন্ধুনির মনে খারাপ চিন্তা বসল। সে ভাবল, এই গাভীর পুত্র আমার ধনসম্পত্তির সমান অধিকারী হবে, তাই একে বিষ দিয়ে মেরে ফেলা যাক। এবং সে গোকর্ণের দুধে বিষাক্ত দুধ মিশিয়ে দিল। তারপর সে ছটপট করতে লাগলো এবং ছটপট করতে করতে সে তার গাভী মায়ের কাছে গেল। তখন গাভী নন্দা মহাদেব এবং মাতা পার্বতীর কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বললেন, হে মহাদেব, আমার পুত্রের সঙ্গে এই রূপ কর্ম কে করেছে? আপনি দয়া করে আমার পুত্রকে রক্ষা করুন। তখন মহাদেব তার দৈব শক্তির দ্বারা সেই পুত্রের বিষক্রিয়া নষ্ট করলেন এবং গোকর্ণকে রক্ষা করলেন। কিন্তু গাভী নন্দা খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে ক্ষমা করতে পারল না। সে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে ধুন্ধুনিকে অভিশাপ দিল। নন্দা গাভী বলল, হে ঈশ্বর, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে সমস্ত নারী জাতিকে অভিশাপ দিচ্ছি। যদি কোনো স্ত্রী তার অথবা অন্যের সন্তানদের সাথে খারাপ আচরণ করে এবং পীড়া দেয়, তাহলে তাদের নিজের সন্তানেরাও সারা জীবন তাদেরকে পীড়া দেবে, তাদেরকে কষ্ট দেবে। যখনই তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন হবে, তখনই তারা পিতামাতার সঙ্গ ছেড়ে দেবে। তো কিছুদিন পর ধীরে ধীরে 2 সন্তান যুবকে পরিণত হলো। গোকর্ণ খুব শান্ত স্বভাবের এবং অত্যন্ত জ্ঞানী হয়েছে। সকল শাস্ত্র বিষয়ে অনেক জ্ঞান ছিল। কিন্তু ধুন্ধুকর্ণ অত্যন্ত পাপী স্বভাবের হলো। সে অত্যন্ত রাগী এবং নিজেকে সর্বদা পাপ কার্যে লিপ্ত থাকত। সে চুরি করত, অপরের ঘরে আগুন লাগাতো, খেলার ছলে ছোট ছোট বাচ্চাদের উপর অত্যাচার করত। অত্যাচার করা তার একটা স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছিল। সে সর্বদাই হাতে অস্ত্র নিয়ে থাকত। একদিন সে পিতামাতাকে খুব মারল এবং বাড়ির সমস্ত বাসনপত্র ও ধনসম্পত্তি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এই ধরনের কষ্ট ভোগ করতে করতে সেই ব্রাহ্মণ তখন বলে উঠল, এই ধরনের পুত্র থেকে তো নিঃসন্তানই আমি অনেক ভালো ছিলাম। এখন আমি কোথায় যাব? কে আমার দুঃখ নিবারণ করবে? এই বলে ব্রাহ্মণ মাটিতে বসে পড়লেন। তখনই গোকর্ণ সেখানে উপস্থিত হলো এবং ব্রাহ্মণকে বলতে লাগলো, হে পিতা,
এই সংসারে কিছুই স্থির নয়, সকলই মায়া দ্বারা সৃষ্টি। যে সমস্ত মায়ায় নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে সে রাত দিন নিজেকে কষ্ট দিতে থাকবে। ইন্দ্র অথবা চক্রবর্তী রাজাদেরও অন্তরে সুখ নেই। একমাত্র যে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে সেই শুধুমাত্র সুখী হতে পারবে। সন্তানের প্রতি আপনার যে মায়া, এটি মহান অজ্ঞানতা। এটিকে ছেড়ে দিন। মোহের বশবর্তী হয়ে মানুষকে সর্বদা নরকগামী হতে হয়। হে পিতা, অন্যের কথা কি বলবেন? আপনার এই শরীরও একদিন আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে, আপনার শরীরও একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। এই সমস্ত মায়া কাটিয়ে আপনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন, তবেই আপনি শান্তি অনুভব করবেন। এখন যখন বুঝে গেছেন, নিজেকে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত করুন। পুত্রের এই রূপ কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ব্রাহ্মণ আত্মদেব এবং বৈরাগ্য ধারণ করলেন। তারপর গভীর বনে শ্রীহরির সাধনায় নিজেকে মগ্ন রাখলেন। এই প্রকারে সেই ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত করলেন। এতটা বলার পর মহাদেব দেবর্ষি নারদকে বললেন, হে দেবর্ষি, এই প্রকারে একটি গাভীর অভিশাপের কারণে আজ পর্যন্ত সকল পিতামাতা নিজের পুত্রের থেকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু যে সকল বাবা মায়েরা অন্যের সন্তানকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, সেই সকল পিতামাতা তাদের সন্তানদের থেকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা পেয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের গল্প? আপনারা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর সেই সঙ্গে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন। আজ এই পর্যন্ত, আবারও আসবো পরের ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।